वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चौबा छत्र तख्तां दे मालक गुरता गदी ते सुभाईमान पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरां दी पावन हजूरी विच शाम दे दीवाना दा निगमान रहे हो। सत्संग करन दा सुभाग प्राप्त होया। आओ जिन्ना भी समा गुरु चरना विच जुड़न दा प्राप्त हो रहा है, सतगुरां दी महिमा दे विच सफला करिए। इतिहास दे पावन प्रसंगां विचों आप जी ने सरवण कीता सी। योगी प्राणनाथ नूं गुरु नानक साहब जियां ने बड़ियां बख्शिशां ते अपने रूप दे साक्षात दीदार बख्शे। फिर भाई मरदाना जी ने पूछा, बाबा इन्हां नाथां दे बारे दसो, 9 नाथ किहड़े ने? गुरु साहब जी ने 9 नाथां दे नाम दसे। फिर भाई मरदाना जी ने पूछा, बाबा सुने 6 जती होए ने, उन्हां दे भी नाम दसो। 6 जतियां दे नाम भी आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीते। तीजा सवाल सी, बाबा 84 सिद्धां बारे सुनिया पर नावां दा नहीं पता, किरपा करके दसो 84 सिद्धां दे नाम की। बड़े विस्तार सहित आप जी ने सरवण कीता। कुछ सिद्धां दे नाम बाकी ने, तकरीबन 72-73 नाम आप जी ने कल सरवण कीते ने। आओ एक कथा जिवें अगे वध रही है, सुरती अते बिरती नूं एकाग्र चित बनाइए। प्रेम दी पाओ सांझ, गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। केलंकल करन जोग बचितरा। सिद्धां दे नावां दे विचों जिक्र करदे ने कील करन, बचितरा, करन योग। ये भी गोरखनाथ दे मुख सिद्धां दे विचों जिन्हां ने अपना जीवन त्याग वाले पासे लाया, घर परिवार ते संसार दा मोह त्यागे। एहो सिद्ध ने जो पर्वतां दियां बर्फां ते चौंकड़ा ला के उदासी मत विच विचरदे हन। ईश्वर भृंगी योग पवित्रा। ईश्वर भृंगी योग पवित्रा। ये भी गोरख दी मंडली दे विच ओ सिद्ध ने जिन्हां नूं 84 दे विच रुतबा मिलिया। वैसे ते सिद्ध लखां ही ने, पर भारत की धरती ते 6 जती 9 नाथ ते 84 सिद्ध ने ना जेड़े, वो बड़े महान मने जाते हैं, जिन्हां ने अपना सब कुछ ही निशावर करता। किड्डे वड्डे भाग ने जिन्हां नूं गुरु नानक साहब आप मिल रहे ने आ ते अपनी रसना तो सतगुरु इन्हां दे नाम दसदे ने। भालका बेहंगम जोगी। संभाल का सिद्ध जो सब तो पहला गुरु नानक पातशाह नूं मिलिया, बेहंगमा, ये भी सिद्ध दा नाम है जो उड़ के सतगुरां दे कोले आया। ये वो योगी लोग ने जिन्हां दे हुण नाम आ रहे ने सतगुरां दे सामने, जिन्हां आके अपनी आकड़ विखाई, जिन्हां अपने आप दा एहसास कराया असी कुछ हाँ
ਪਰਿਓ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮਿੰ ਜੋਗੀ ਬ੍ਰਹਮਿੰ ਭੋਗੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਯੋਗੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਗੀ 84 ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਤਿਆਗ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਸਤੇ ਬਿਨਸਪਤੀ ਗੰਧਾਰੀ। ਸਰਸਤੀ, ਬਿਨਸਤੀ ਤੇ ਗੰਧਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੋਰਖ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੁੜ ਕਦੇ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਵਾਸੀ ਗੁਫਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਤਾਰੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਤ ਧਾਰੀ ਤੇ ਵਾਸੀ ਗੁਫਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵਾਸੀ ਗੁਫਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਧਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੁਗਲ ਜੋਗ 84 ਗਿਣੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲ ਜੋਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 84 ਹੋ ਗਏ। 84 ਜੂਨਾਂ ਨੇ, 84 ਲੱਖ ਤੇ 84 ਸਿੱਧ ਨੇ, 6 ਜਤੀ, 9 ਨਾਥ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ 84 ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥ ਹਨ। ਸਰਬ ਨਾਮ ਸਿੱਧਨ ਕੇ ਜਣੀਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਣਾਇਆ। 84 ਦੇ 84, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਮੰਡਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ 84 ਸਿੱਧ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਵਸਥਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। 84 ਦੇ 84 ਸਿੱਧ ਸਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਣ ਬੂਝਤ ਭਾਤਬ, ਤੁਮ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਸਭ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਧ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਏਕ ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਜੈ, ਬਹੁਰੋ ਚਲਨ ਗੈਲ ਪਗ ਦੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਕ ਛੱਡ ਭਾਵੇਂ 10 ਪੁੱਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੁਝ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਸਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੋਹਰ ਭੋਗ ਨ ਕੀਨੋ ਨਾਰਸੋ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਅਨੇਕ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ, ਤੁਸੀਂ 6 ਜਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਨੂਮਾਨ, ਲਛਮਣ, ਮਛੰਦਰ, ਗੋਰਖ, ਪ੍ਰਾਣਾਨਾਥ, ਦੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ, ਪਰ ਐਸੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਤੀ ਸ਼ਬਦ
ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਜਤੀ ਨੇ, ਤਪੀ ਵੀ ਹਨ। ਤਪੀ ਨਾਮ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਪੀ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਤ ਅਤੇ ਸਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਤ ਸਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰ ਕਹੀਏ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ 6 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਜਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਤੀ ਹਾਂ, ਲੰਗੋਟ ਬੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਾਏ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿ 6 ਜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਗਹਿਰਾ ਸਵਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਜਮੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਤੇ ਜੰਮਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਿੰਗੀ ਰਿਖੀ ਵਰਗੇ ਯੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ 6 ਜਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ 6 ਜਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਕੇਵਲ 6 ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਜਤ ਸਤ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਹਸਤ ਜਤੀ ਤੁਮ ਕਿਉ ਕਹੇ, ਮੁਝ ਸੰਸੈ ਪਾਇਕ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਮੰਨਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਜਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਸਿੱਧ ਸੋਚੀ ਪੈ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵੀ 6 ਜਤੀ ਹੋਏ, 9 ਨਾਥ ਹੋਏ, 52 ਵੀਰ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਿਆ ਏ, ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਏ, ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। 84 ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਤੀ ਜੰਮਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਭੋਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਤੀ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਪਰ 6 ਹੀ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਨਾਥ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਮੰਗਲਨਾਥ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਭਰਥਰੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਚੌਪਈ ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਜਤੀ ਜੋ ਤੋਹੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਜਤੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜਤੀ ਹੈ, ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਜਤੀ ਹੈ, ਦੱਤ ਜਤੀ ਹੈ, ਭੀਸ਼ਮ ਜਤੀ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਜਤੀ ਨੇ। ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰਾਣਾਨਾਥ ਜਤੀ ਨੇ। ਜਤ ਕੈਸਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸੰਨ ਪਏ ਕੀ ਰੱਖੋ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗ ਚਲਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਮੌਤ ਮਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦ ਧੱਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਸਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਜਤੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਤੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆ 6 ਪੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਰਖੀਕ ਬਿੰਦ ਦਰਵ ਜਾਵੇ, ਜਤੀ ਸੋਏ ਕਿਤ ਤੇ ਨ ਗਵਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 8 ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਨੱਕ ਕਰਕੇ, ਕੰਨ ਕਰਕੇ, ਅੱਖ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਚਮੜੀ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੰਦ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਖ ਵਰਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਵਣ, ਸਿਮਰਨ, ਕੀਰਤਨ, ਚਿੰਤਨ, ਬਾਤ, ਇਕੰਤ, ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ, ਪ੍ਰਯਤਨ, ਤਨ, ਅਸ਼ਟੋ ਕਾਮ ਕਾਂਤ। ਜਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਫੋਟੋ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖਿਆਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਧਰਮੀ ਬਣੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਜੱਡਾ ਮਰਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਦੱਸਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਗਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਨੈਣ ਰੂਪ ਭਿਖ ਰਹਿਓ ਲੁਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 90% ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੇਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਇੱਥੋਂ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਪਰਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਕਰ, ਅੱਖ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖੀ। ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਚਨ ਲੋਚਾ। ਪੜੋ ਬਾਣੀ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਰੋਕਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ? ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਨਾ, ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣ, ਜੇ ਵੇਖੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਨੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਇੱਥੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਪ ਪੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਹੀ ਸਮੇਂ ਨੈਣ ਦਰ ਜਾਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। 80% ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਤੇ 20% ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਲ ਘਟ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਸੀਨ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਆਈ ਨਾ ਤਰਦੀਪ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲਦਾ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਤੀ ਨੇ, ਗੋਰਖ ਵਰਗੇ, ਹਨੂਮਾਨ ਵਰਗੇ, ਮਛੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ? ਜੱਡਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦਾ। ਤੋ ਸਤਨਾਮ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੌੜਾ। ਉਹ ਵਿਰਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ।
ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਜੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਕੋਲੋਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਲੰਘਿਆ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਆਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਣਡਿੱਠ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਭਾਈ 6 ਦੇ 6 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਔਰਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਸ ਸੁਣੇ ਜਬੈ ਦੇ ਕਾਨਾ, ਜਾਏ ਸਰਵਨ ਦਰ ਬਿੰਦਲ ਭਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਖੱਜਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ, ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਾਰੇ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਸਿਮਰਨ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਚਿਤਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੰਦ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਜਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਮ ਤੇ ਵਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਡੋਲਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਜਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਤੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਲੰਗੋਟ ਲਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਬੜੇ ਸਾਧ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗੋਟੀਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਜਤੀ ਹੋਏ ਜੋ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਮੁਖ ਤੇ ਤਰਨੀ ਰਸ ਕੀ ਬਾਤ, ਹਿਤ ਸੋ ਲਾਏ ਕਰਤ ਜੋ ਜਤ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਆਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਸੱਚੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਈਓ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਐਵੇਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਡਰੀ ਚਲੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗੀ ਚਲੋ, ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਲక్ష్మణ ਜੀ ਜਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀਤਾ ਦਾ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਪੰਜੀਬ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਝਾਂਜਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਡੂ ਖਾਂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਗਰਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਾਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਡੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਸਪਰਸ਼ ਅੰਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਚਾਹੇ। ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡੋਲ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ 6 ਜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਨਿਆ ਲੋਕਾਂ ਚਾਰੂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਮਹਾਨ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਝੂਠ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਧਨ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਬ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਇਹ ਬਿਦ ਜਾਵੇ ਬਿੰਦ ਨਿਸੰਗਾ। ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਪਖੰਡੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਪੈਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਾਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾਓ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਮਨਾ ਲਏਗਾ। ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ। ਸੁਣਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਦ ਸੁਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮਨ ਪਾਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ, ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਭੋਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਦੋਹਰਾ ਅਸ਼ਟ ਵਿਦਨ ਕੋ ਭੋਗ ਹੈ, ਤਿਨ ਤੇ ਜੋ ਵਿਪਰੀਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਤੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਤੀ ਕਹਾਵੈ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਤੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਆਪ ਖੰਡ ਜਾਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਤੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਵਰਗੇ, ਪਰਾਏ ਰੂਪਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ। ਪਤਨੀ ਛੱਡਤੀ, ਘਰ ਛੱਡਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਤਾ, ਵੀ ਜਤੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿੰਦ ਰਾਖ ਕਿਉ ਤਰੀਐ ਭਾਈ, ਖੁਸਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਜੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਬਹਾਉਂਦੇ, ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੁਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਮ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਔਰਤ ਬਾਰੇ, ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਮਰਦ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਜਤੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਐਵੇਂ ਕੱਟੜ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਤੇ ਲੋਭ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ, ਬਣਿਆ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਠਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਵਰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਯੋਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਾਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੱਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਹੱਟ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਮਨ ਹੱਟ ਭੇਖ ਕਰ ਭਰਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਟ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ, ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਸ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੂ। ਕਰੋੜਾਂ ਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਜਿੱਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਠ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰਾਈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਐਡੇ ਕੱਟੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜਾ
ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਸੋ ਜਾਣੀਏ, ਲੀਨ ਕਾਮ ਤੇ ਜੀਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਹਨ ਪੂਰਨ ਜਤੀ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨਾ 6 ਜਤੀਆਂ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਜਤੀ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਜਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਪਰਸ਼। ਗੱਲ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਛੇਵਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਬੀਜੇ ਬੀਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੱਗੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੂਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਸੋ ਭਈ ਖਸਟ ਜਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨ ਕੋਈ, ਸੁਣ ਕਰ ਨਿਰਸੰਸੈ ਤਾਂ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਸੰਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ 6 ਜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਤੀ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ 6 ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਜਤੀ, ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਸੀ, ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਾ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਕਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਲੋਭ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੋਰਖ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇੰਨੀ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੰਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਮਾਨੁਸ ਕੀ ਆਸ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਆਸਰਾ, ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਜਣ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਲਈਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਰੁੱਸਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਖੋਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਥਾਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਤੀ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ। ਪਰ ਰੁਤਬਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਕੋਲ ਹੈ। 7 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, 17 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ 10 ਹੋਏ ਆ, 11ਵਾਂ 12ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਜੇ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ 12ਵੇਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ 10 ਹੋਏ, ਪਿਆਰੇ 5 ਹੋਏ, ਧਾਮ 4 ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤੀ 6 ਨੇ, ਵੀਰ 52 ਨੇ, ਸਿੱਧ 84 ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦੁਬਿਧਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ 6 ਜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਤੀ ਜੰਮਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਜਤੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਜਤੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਢਾਲਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਬਚਨ ਅਲਾਵੇ, ਅਗਰਜ ਚਲੇ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ 4 ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ। ਇਨ ਤੇ ਉੱਚੇ ਥਾਨ ਬਸੀਖਾ, ਤਿਨ ਕੋ ਚਾਹਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਾਸ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਪੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਬੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋਵਣ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹੈ ਬਿਲੰਬ ਨਾ ਕੋਈ, ਚੱਲ ਦੇਖੋ ਦੇਖਣ ਹਿਤ ਜੋਈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਫਿਰ ਵਿਲੰਬ ਕਾਦੀ, ਦੇਰੀ ਕਾਦੀ? ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਉੱਠ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਸਿੱਧਾ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਕਰ ਬਾਬ ਮਰਦਾਨਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲੀਏ। ਅਸ ਕਹਿ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਖਕਾਰੀ, ਗਮਨ ਹੇਤ ਪੁਨ ਕੀਨੀ ਤਿਆਰੀ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਰੱਖੀ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਬਾਬ ਰੱਖੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਸਿਲਾ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਕਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਬਖਾਨਾ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਸੁਣਹੁੰਦੇ ਕਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਮੰਗਲਨਾਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਲਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏ। ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਹਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸੜੇ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਖਾਰ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਗਲਨਾਥ ਐਸਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਭੀ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਲ ਮਹਾਨ। ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਚਲ ਤਪੇ ਤਿਆਰੋ, ਚਲੋ ਆਪ ਕੀਜੈ ਸਤਕਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਤਕਾਰ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਓ ਨਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਨਾਥ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਮ ਕਹੇ ਰਹੈ ਏ ਥਾਈ, ਜਾਂ ਤੇ ਨੀਕੀ ਅਪਰ ਨ ਕਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਤਰੀ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਹਨੀਫਾ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਵੀ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਆ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਨਾਥ ਆਪ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਆਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਗੱਲ ਮੋੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਕੇ ਬਚਨ ਗਿਆਨ ਮਹਿ ਭੀਨੇ, ਹੋਏ ਸਨਾਥ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕੀਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਿੰਦਰਨਾਥ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਚੁੱਪ ਬੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਸਿੰਧ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸ ਭਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਉੱਠ ਪਏ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕਣਾ। ਰੋਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਰੋਕੀ ਦਾ, ਚਾਬੀ ਵੀ ਲੁਕੋ ਲਈ ਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਉਤੋਂ ਕਹੀਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਪੇ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤਪਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਤ ਪਰਸ ਪਰ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸੋ, ਚਾਲਿਆ ਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸੋ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਲਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਰਦ ਮੁਸਕਰਾ ਪੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕੋ। ਭੁਗੋ ਨਾਥ ਸੋ ਮੰਗਲ ਨਾਥ, ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਆਵਾਹਿਤ ਸਾਥਾ। ਭੁਗੋਨਾਥ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਜੀ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਤਰਫੇ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਆਇਆ ਮਸ਼ਿੰਦਰ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ। ਬਾਕੀ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਪਾ ਜੀ ਜਾਣਗੇ ਕਦੋਂ? ਵੀ ਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਓ। ਪੱਥਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸੁਜਾਨਾ, ਬੈਠ ਸਮੀਪਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨਾ। ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਪਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਉੱਠੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਸਿਲਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੱਥ ਬੰਦ ਕੇ ਬਚਨ ਅਲਾਏ, ਰਹੋ ਇਆਂ ਕਿਉਂ ਤਪਾ ਸਿਧਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਰੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੇ ਕਰ ਹੋ ਸਨਾਥਾ, ਵੈਸੇ ਕਰਿਓ ਨਰਿੰਜਨ ਗਾਥਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਸੀ, ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਜਾਈਏ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋਈਏ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। दोहरा नह तुम को जंजार कछ, रहो न को काज, दर्शन दीजै लीजिए, रहो समेर बिराज। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣ। ਅੱਗੋਂ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੰਜਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਲਮ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝੋ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਚੌਪਈ श्री नानक सुन बैन उचारा, और नहीं को हमें जंजारा। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੋਹ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ। दर्शन संतन को हित मेरे, जिन संगत में सब सुख हेरे। ਮੰਗਲਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੰਜਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਉਡੀਕਾਂ ਨੇ। ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਾਇਗੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਪਣ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੱਡਾਪਣ। ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ, ਐਡਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਇੰਚ ਕੁ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਆ, 1 ਇੰਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਇੱਕ ਸੂਤ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਕਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ, ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਮੁਰਿੰਡੇ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਤਵਾਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਅੱਜ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਪਾਪੀ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਖਾਨ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਪਾਪ ਗਮਾਇਆ ਨਾ, ਮਰਿਆ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਹੋਈ। ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਗਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੱਥ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਗੱਡੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਉਹ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਈ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, 40 ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਕਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੱਗ ਤੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਸਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਲੂੰਦਰ ਘੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੰਸਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਜੇਠ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਛੋ ਕੇ, ਤੇ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਹੀਟ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੇਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਸਨ। ਆ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਸਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਾਈ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਬੁਰਜ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।